نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام شم الليلنا ولهم الفاتحة. ثم لما يقال النبي صلى الله عليه ثم أرواح أمهاتنا ومشايخنا وإخواننا المقرب والقرب والكبيرة أصدقائنا وجيراننا جميع المسلمين والمسلمات في الليل ورحمة الفاتحة. صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفتيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فرحة والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مسلم يا ربي لا تقم رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سامع دعانا يا ربي بلغنا نذورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنور يا ربي حفظنا وعمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي اجرنا من عذاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ارزقنا شهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي أصلح كل مصلح يا ربي وكفي كل معدي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تقبل بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عزف سيدي رب العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي حمدا طيبا يا ويل الجود والكرم أهل بيت المصطفى هم أمان الآب فذكرين صدقوا بالأمن يؤذوني مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي حرمت يدي ميراث العالمين يا ويل الجود والكرم والسفينة للنجاة إذا في ثاني الطوفان كل هذا نرجو فيها لا تقول كذا ونفسد بالله وسعيد يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاني ودرجي أحمد الذي رب العالمين يا ويل الجود والكرم ربي فضلنا ببركاته واهدنا الهدى بحرمته ربي فضلنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وآمتنا في طريقته ومعافاتي من الفتن يا رب يا ربي عجبني ودرني أبدا الذي رد عني يا ولي المولود والبر
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حمد العاشق شهرا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنار وبدت الملائكة تهليلا وتسجيلا واستغفارا سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فالزم براءة من خير وضري من النهاية بسبب حقي فلما اشتد من الطرق بإذن ربه خلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان منتظر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان نبي محمد يا نبي يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات والسبيل إلى وغفر حظك فأرى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك المصطفى الهادي محمد
مرحبا بالنبي مصعب مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا على الجبار حسيني يا إلهي مرحبا جود ومن وكل مبطن مرحبا مرحبا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني ربنا سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman para hadirin sedherek kula ingkang kawula mulyakaken, utaminipun Cak Imam Ash'ari sebagai tuan rumah
Iki sekaligus saya belajar ora iki. Nah sampean muni saya belajar kok padha mbaten, padha nyono iki ana kotak-kotak. Nah, saya dakwah enggak iki, soalnya enggak ngundang kok. Alhamdulillah, tanpa terasa seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, di dalam tubuh kita ini ada beberapa sistem yang bekerja tanpa kita sadari dan tanpa kita rasakan. Padahal mungkin kalau kita visualisasikan akan membawa kita untuk ikut merasakan atau bisa membawa kita untuk berasumsi dengan berbagai dugaan-dugaan. Contohnya seperti pencernakan yang ada di dalam tubuh kita. Kita memasukkan makanan yang bentuknya, teksturnya, tingkat kekerasannya seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam perut kita. Di dalam perut terjadi pencernakan. Kemudian terpisahkan antara zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan bermanfaat untuk tubuh kita, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga antara yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan terpisahkan. Dan ada yang menjadi sampah, menjadi kotoran. Tentu itu suatu proses yang cukup luar biasa. Proses yang mungkin sebenarnya cukup berat, tapi kita tidak merasakan dan tidak menyadari. Belum lagi sistem-sistem yang lain, seperti darah kita yang tetap bertahan dengan warnanya. Warnanya sejak dulu merah, tidak pernah berubah. Keterjagaan atas warna merah pada darah kita itu tentu memerlukan sistem yang telah didesain oleh Allah Ta'ala, dan itu kita tidak menyadarinya. Itu pula air ludah kita. Bagaimana diri kita selalu memproduksi air ludah, sementara andaikan kita tidak mempunyai air ludah, kita mungkin nggak bisa makan apa yang disuguhkan ini. Nggak ada ibune awake dhewe mangan tahu kira-kira keseretan. Mangan kacang nggak ada ibune keseretan. Dan itu juga merupakan salah satu sistem yang telah didesain oleh Allah Ta'ala. Dan lain-lain. Kita sendiri mungkin sudah tahu bahwa dalam perut kita itu terdapat usus yang panjangnya luar biasa. Kalau diwelali sampean saking dawane. Dan ada beberapa usus yang namanya berbeda dari yang lain. Itu juga termasuk bagian dari sistem yang dibangun oleh Allah Ta'ala. Semuanya bekerja untuk diri kita, dan kita tidak menyadari kalau semua itu bekerja untuk diri kita. Dan kalau kita, ini pembicaraan tentang kenikmatan yang kita rasakan dari Allah Ta'ala, makanya kita di setiap pembukaan acara apapun selalu mengawali dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan sebenarnya dengan syukur di awal setiap acara itu ada filosofi bahwa syukur itu dilakukan sejak awal sampai kapanpun. Di pertengahan kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena di awal kita sudah bersyukur kepadanya. Dan bila kita sampai pada pertengahan, itu juga atas izin dari Allah Ta'ala. Itu juga karunia Allah Ta'ala. Kalau sampai di sini perjalanan kita, dan setelah ini kita masih bisa meniti jalan yang lebih lanjut, itu juga atas anugerah Allah Ta'ala. Makanya kita bersyukur tidak pernah berhenti. Kita bersyukur di setiap langkah yang kita titik. Kita bersyukur di setiap detak jantung. Kita bersyukur di setiap helaan nafas. Kita bersyukur di setiap gerak, di setiap apa yang terbersit di dalam jiwa kita. Semua kita arahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Semua kita arahkan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Semua kita lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, setidaknya kita menahan diri dari keburukan-keburukan. Itu juga termasuk wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah itu sebenarnya sangat mudah. Kadang kita melakukan ibadah itu tidak harus dengan melakukan sesuatu, tapi cukup dengan tidak melakukan sesuatu. Misalkan kita ingin melihat tarian-tarian erotis ya,
Ini sangat menggairahkan. Ini sangat menarik perhatian dan perasaan. Ya. Kemudian kita berpikir, sementara kita sudah tahu kan bagaimana hukum melihat tarian-tarian erotis. Kalau kita sudah sadar bahwa melihat tarian-tarian erotis itu adalah dosa, melihat tarian-tarian erotis itu adalah maksiat, maka untuk melakukan ibadah cukup dengan tidur saja. Jadi kita tidur supaya tidak melihat maksiat. Ini adalah ibadah. Dan ibadah itu sangat mungkin dilakukan di tempat yang menjadi habitatnya maksiat. Di tempat yang menjadi habitatnya maksiat. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ibadah. Karena di tempat-tempat yang di sekitarnya terdapat perempuan-perempuan yang seksi, perempuan-perempuan yang seksi, itu juga sangat memungkinkan untuk melakukan ibadah. Nah, terus ya apa caranya ibadah nang lingkarane wong-wong sing seksi. Orang terima seksi tapi setengah mudo, ayo. Caranya ibadah di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu ternyata tidak sulit. Ternyata tidak sulit tapi apa? Nggak ringan, nggak ringan. Nggak angel tapi nggak enteng. Di dalam lingkungan yang seperti itu kita cukup menundukkan pandangan. Itu sudah menjadi ibadah bagi kita ketika kita berada di tengah lingkungan perempuan-perempuan yang seksi dan setengah telanjang. Jadi ibadah itu jangan dimaknai dengan makna yang sempit. Ibadah itu pengertiannya sangat luas dan lapang. Apapun ternyata bisa kita jadikan ibadah. Kita ingin jagongan, kita niatkan untuk bersilaturahmi, dan kita niatkan untuk tidak rasan-rasan, itu juga bisa menjadi ibadah. Jadi semua potensi yang ada di dalam diri bisa kita jadikan ibadah, dan ibadah itu adalah hakikat syukur kepada Allah Ta'ala. Ingin ngopi bisa kita olah untuk menjadi ibadah bagi kita semua. Bagi kepayer pengkopi, tukang ngopi. Wong ngopi rata-rata ketika menikmati kopi itu membutuhkan teman. Karena wong ngopi itu rasanya sangat nikmat dengan kesendirian. Mesti pas kepingin ngopi ya kepingin boleh konco. Sering ngomong mulai nocak udah kayak info ngopi. Ngopi nanti. Padahal kopi sudah enak, sudah lezat. Tapi nek gak konco nih, seolah-olah mari mangan dikamplengi. Dua apa ngombe, dua apa rokokan, mari mangan langsung dikamplengi. Itu ibaratnya orang yang ngopi tanpa teman yang menyandingi. Jadi orang-orang yang suka ngopi itu sangat mudah untuk melakukan ibadah, karena orang yang lagi kepingin kopi biasanya juga lagi kepingin teman. Ketika kita bertemu ada peluang untuk melakukan silaturahmi. Dan ketika kita bertemu dengan teman, kalau sebelumnya kita sudah men-setting pembicaraan-pembicaraan, misalkan aku kok ketika bertemu dengan teman terjadi obrolan, aku tidak akan ngerasani, misalkan aku tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang buruk, tidak berbicara dengan pembicaraan yang kotor, itu sudah menjadi ibadah bagi kita. Jadi setiap mau ketemu orang lain, kita mempunyai niatan seperti itu, setiap pertemuan juga akan menjadi ibadah. Terus dengan ibadah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Dia memberikan kenikmatan tanpa henti. Kita andaikan terus bersyukur tanpa henti, syukur kita itu tidak akan membandingi kenikmatan yang Dia berikan kepada kita semua. Karena kenikmatan-kenikmatannya itu tidak bisa dihitung. Sementara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala itu bisa menghitungnya. Alhamdulillah kita sudah hampir menghatamkan kitab Kimia Usahadah. Kita hampir hatam. Ini sing mondok itu para hatam ini. Lah santri asongan iso ngatami kitab ya. Bahkan teman-teman saya dulu ada yang mencari kitab ini kesulitan. Kalau sekarang sangat mudah mencari kitab apapun itu. Kemudian marani toko kitab itu kita cari kitab Kimia Usahadah, belum tentu ada. Di pondok pun akhirnya menulis sendiri. Ada kitab kuno Kimia Usahadah ditulis oleh salah seorang santri yang tulisannya bagus, kemudian diperbanyak. Kalau sekarang sangat mudah, buka Shopee nulis Kimia Usahadah wis nemu sing total. Bahkan kita menemukan beberapa orang yang jual, beberapa toko yang jual. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kimia Usahadah. Sebelumnya kita membahas tentang rasa bahagia yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mengenal seseorang yang agung, kita pasti akan merasa bahagia. Misalkan kita sebagai orang kampung, tiba-tiba dikenal oleh seorang pejabat tinggi. Jangankan pejabat tinggi, kita orang pedalaman, kita tinggal di pelosok,
di kampung yang paling dalam, jauh dari keramaian, posisi terisolasi. Jangankan Pak Lurah, tetangga saja tidak ada yang tidak banyak yang mengenal kita. Tetangga saja nggak banyak yang mengenal kita, apalagi Pak Lurah. Kalau kita dalam posisi yang seperti itu, tiba-tiba mengenal Pak Lurah, tentu itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau kita mengenal sosok yang lebih tinggi jabatannya dibanding Pak Lurah, itu akan lebih membahagiakan. Apalagi, ya ini langsung saja, nggak usah memperpanjang pembicaraan. Bagaimana kalau kita mengenal Allah Ta'ala? Tentu kita akan mencapai puncak kebahagiaan, karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih indah dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Allah. Walau animal malika lakana azama farhan. Apabila seseorang mengenal seorang raja, tentu kebahagiaannya akan lebih besar. Walaisa mawjudun asyrafa minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan di antara semua yang ada, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita mengenal Allah, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan puncak. Kebahagiaan yang di atasnya tidak ada kebahagiaan lagi. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Pembahasannya sudah lewat ini ya. Pembahasannya sudah lewat. Lianna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu wa kullu ajaibil alam atharu sanatihi. Karena kemuliaan setiap yang maujud itu sebab Allah dan berasal dari Allah. Dan setiap keajaiban alam semesta adalah jejak ciptaannya. Semua yang ada itu pasti karena diciptakan Allah dan berasal dari Allah. Apapun itu, mulai dari yang paling kecil yang disebut dengan bakteri mungkin ya, atau apa itu bahasa lain dari bakteri, wopo lali aku. Lali bakteri, sampai yang paling besar yaitu alam semesta, atau isi alam semesta ini yang paling besar, binatang-binatang darat yang kita ketahui paling besar itu adalah Allah. Kalau kita menyebabkan kehidupan purba, mungkin dinosaurus dianggap paling besar. Tapi kalau saat ini sepertinya tidak ada yang lebih besar dibandingkan gajah. Mulai gajah sampai apa? Tengu itu entah apa bahasa Indonesianya. Oh, tengu. Kutulah tumor. Mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang menghendaki penciptaan mereka, dan semua berasal dari Allah Ta'ala. Semua keajaiban yang ada di alam semesta adalah jejak ciptaannya, atau bukti ciptaannya. Bukti kalau dia itu ada, bukti kalau dia itu maha kuasa, bukti kalau dia itu maha menghendaki. Dia mempunyai sifat kudrah, mempunyai sifat iradah, mempunyai sifat, semua sifat yang sempurna. Semua adalah milik Allah, dan apapun yang kita temukan di sekitar kita ini adalah atharu sanati, jejak-jejak ciptaannya. Kita menemukan sebutir debu, itu juga menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Kita menemukan yang kita anggap paling berharga, misalkan permata, itu juga athar, min athari sanati, jejak-jejak ciptaannya. Jadi apapun bisa menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, karena itu dia disebut dengan al-zahir, dia yang maha jelas. Allah Ta'ala itu maha jelas, karena apapun yang tertangkap oleh mata adalah petunjuk bagi keberadaannya. Fala ma'rifata az min ma'rifati. Tidak ada kemakrifatan yang lebih agung, yang lebih luhur, yang lebih mulia dibanding kemakrifatan kita terhadap Allah Ta'ala. Pengenalan kita terhadap segala sesuatu tidak ada yang lebih mulia dibandingkan apabila kita mengenal Allah Ta'ala. Dan sedikit saya ulang keterangan yang telah lewat. Mengenal Allah Ta'ala itu cukup dengan apa? Memang ada ungkapan man arofa nafsah, faqad arofa rabbah. Tapi kita bisa juga mengenal Allah Ta'ala melalui jalur ilmu lain. Di dalam ilmu tauhid diajarkan kepada kita sifat-sifat wajib. Ini merupakan salah satu jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala, meskipun dalam ilmu tauhid itu Allah tidak bisa ditanyakan dengan bagaimana, tapi kadang untuk memudahkan pertanyaan seperti ini tetap kita pakai. Seperti kata zat, bagi Allah Ta'ala itu nggak ada zat ya. Tapi saat kita menyebut sosok Allah Ta'ala, kita tetap memakai kata zat. Zatnya Allah begitu, padahal dia itu bukan zat. Ya, bagaimana Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Dan ini sangat penting bagi kita, karena setiap ibadah itu memerlukan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Tanpa ma'rifat kepada Allah, kita beribadah dengan ibadah yang tidak ngalor, tidak ngidul. Ibadah kita akan semboyongan, ibadah kita akan
belakaraan, karena kita merasa nggak jelas ibadah ini kita hadapkan kemana, ibadah ini kita arahkan kemana, ibadah ini dikewenang di ibadah kita beribadah itu karena apa, karena siapa, nggak jelas juga. Atau mungkin bisa dijawab dengan jelas bahwa setiap ibadah kita itu arahnya jelas, latar belakang ibadah kita itu semuanya jelas, tapi ternyata jawabannya bukan Allah Ta'ala. Kita ibadah ada kalanya supaya ketok soleh, ada kalanya supaya diakui soleh, ada kalanya supaya mudah berbaur dengan lingkungan sekitar. Ada yang seperti itu, mungkin ada kalanya beribadah untuk memudahkan rezeki. Aku tak melo istiwasa, daganganku cek laris. Aku tak melo kumpul-kumpul cek nggak itu jodoh. Enggak ya. Enggak wis untuk jodoh, tapi iki yo nganu lho, kalau kita ingin beribadah salah satu pilihan itu boleh iki. Boleh jodoh Mas. Toto Mas Toto. Mas Toto melok ngene iki gak ono cek untuk jodoh, kalian kene jelas ono wedoke kan. Tapi Gusti Allah itu menciptakan apapun di dunia itu selalu melalui sebab-sebab dan wasilah-wasilah, melalui berbagai sebab dan lantaran-lantaran. Hanya niki dunia yo. Ono kawane wong entuk jodoh lantaran ngene iki yo. Lantaran ngene iki. Ya, boleh jadi sebelum ini ada yang belum tahu kalau Mas Toto itu masih single ya jangan. Setelah tahu kalau Mas Toto single, moro ono sing duwe ide, oh iki madoke di kadone karo iki. Mungkin begitu. Yang punya pasangan ini semuanya juga pasti melalui sebab-sebab dan lantaran-lantaran. Ono sing lantaran sampai-sampai nang modal alhuda itu diarani kodok jodoh. Lantaran kodok-kodok nang alhuda akhirnya nemu bojo, ono sing ngono iku. Tapi wae sing masuk modal nang alhuda entuke nang Joko kuatan iku. Ono sing entuk pasangan mergo chatting, mergo nang Facebook kene like, komen terus di chatting nang inbox. Ono sing koyo ngono. Tapi yang jelas semua ini adalah sebab dan wasilah. Artinya apapun yang kita dapatkan itu pasti melalui sebab, dan sebab-sebab yang ada itu juga banyak yang disebabkan oleh silaturahmi seperti ini. Fala ma'rifah azza min ma'rifah min ma'rifati. Tidak ada pengenalan yang lebih agung daripada mengenal Allah Ta'ala. Tadi sedikit saya singgung mengenai mengenal Allah Ta'ala bisa melalui pengetahuan tentang sifat-sifat wajibnya. Ya, kadang ya saya sendiri pernah dulu membayangkan Allah Ta'ala itu bagaimana, ternyata bayangan saya tentang Allah Ta'ala itu salah. Setelah saya mengaji ilmu tauhid, setelah dijelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat kudro, mempunyai sifat mukhalafatul hawadith, saya kira sangat penting mengetahui sifat mukhalafatul hawadith. Karena dulu saya sempat, waktu saya kecil itu ada superhero yang disebut dengan Gundala gitu. Saya pernah membayangkan Gusti Allah pokoknya Gundala. Saya pernah menyukai wayang-wayang, sempat membayangkan Gusti Allah seperti Werkudara, Brantoseno, Bima. Ternyata Gusti Allah itu mukhalafatun lil hawadits. Allah Ta'ala itu berbeda dengan semua makhluk. Jadi apapun yang kita bayangkan itu tidak akan sama dengan Allah Ta'ala. Sehebat apapun yang kita gambarkan tidak sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih hebat daripada yang paling hebat dari bayangan-bayangan kita. Allah Ta'ala itu lebih sempurna dari bayangan kita yang paling sempurna, karena dia mukhalafatun lil hawadits. Wala ladzata a'zam min ladzati ma'rifati. Tidak ada kelezatan yang lebih agung daripada kelezatan mengenal Allah. Orang yang sudah mengenal Allah tidak akan menemukan kenikmatan yang lebih besar, tidak akan menemukan kelezatan yang lebih berharga dibandingkan mengenal Allah Ta'ala. Wa isa manzur ahsan min manzuri hadratihi. Dan tidak ada pemandangan yang lebih indah dibandingkan pemandangan hadrahnya Allah Ta'ala. Orang yang sudah bisa memasuki hadrahnya Allah Ta'ala, ini semacam wilayah yang abstrak ya, hanya ditemukan oleh orang-orang yang sudah ma'rifat. Ketika seorang ma'rifat, maka dia bisa masuk ke dalam wilayah hadrahnya Allah Ta'ala. Orang yang ya setidaknya kalau seseorang itu sudah mencapai ihsan, dia itu sudah bisa masuk dalam hadrahnya Allah Ta'ala.
Ihsan itu kan entahutullah kan taro, fa illam takun taro, fa innahu yaraka. Kita seolah-olah memandang Allah. Ini ihsan ya. Kalau kita tidak mampu seolah-olah memandang Allah, maka sesungguhnya Dia selalu memandang kita. Ya, inilah ihsan. Ketika seorang sudah ihsan, selalu merasa bahwa dia dipandang oleh Allah Ta'ala, atau selalu merasa bahwa dia seolah-olah melihat Allah Ta'ala, berarti dia telah masuk hadrahnya Allah. Dan ketika seseorang sudah masuk dalam hadrahnya Allah, maka tidak ada pemandangan yang lebih indah dibandingkan pemandangan hadrahnya Allah Ta'ala. Kullu ladzati syahwati dunya muta'alliqun bin nafsi. Setiap kelezatan syahwat-syahwat duniawi itu berhubungan dengan nafsu. Apapun kelezatan yang bersifat duniawi itu pasti berhubungan dengan nafsu. Contohnya apa? Enaknya kopi itu juga berhubungan dengan nafsu. Kita saat ingin minum kopi ya karena kita sedang punya nafsu minum kopi. Kemudian kita kalau keturutan minum kopi, kita merasa betapa nikmat minum kopi. Di saat kita wareg, ya kita nggak punya nafsu makan, ya kan? Kita merasa makanan itu sangat lezat karena kita mempunyai nafsu makan. Kita merasa bahwa minuman itu sangat nikmat karena kita sedang ingin minum, apapun sebabnya, apapun faktornya, entah karena kita haus atau karena faktor yang lain. Jadi kenikmatan apapun yang bersifat duniawi itu selalu berhubungan dengan nafsu. Dan wahiyya tabtul bil mauti, dan nafsu itu akan menjadi batal sebab kematian. Artinya ketika seseorang telah meninggal dunia, nafsunya sudah tidak ada, dan ketika itu maka tidak ada kenikmatan apapun. Sedangkan kenikmatan mengenal Allah Ta'ala itu berhubungan dengan hati, dan wala tabtul bil mauti, dan kenikmatan yang seperti itu tidak akan berhenti sebab kematian. Ya'nal qalba la yahlik bil mauti, karena hati itu tidak akan mati sebab kematian jasmani. Bal takunu ladzatuhu aktsar, bahkan kelezatan yang dirasakan oleh hati itu lebih banyak, lebih besar. Allahu akbar, dan cahaya hati dengan kematian itu lebih melimpah. Yannahu kharaja, karena hati dengan kematian itu telah keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, inilah perbedaan antara nafsu dan hati. Hati tidak mati sebab kematian jasmani, sementara nafsu akan mati begitu jasmani kita mati. Dan semua kenikmatan duniawi itu berkaitan dengan nafsu. Dengan kematian kita tidak lagi merasa nikmat terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi. Makanan selezat apapun bagi orang yang mati tidak terasa apapun. Dan begitu pula sebaliknya. Dan kenikmatan yang bersifat rububiyah, waladzatu ma'rifatir rububiyah, kelezatan karena kita mengenal Allah Ta'ala, karena kelezatan mengenal Allah Ta'ala itu dirasakan oleh hati. Dengan adanya kematian, kelezatan atau kenikmatan yang seperti itu tidak akan sirna, sehingga kematian bagi orang yang mukmin itu merupakan surga yang sesungguhnya, sementara kehidupan di dunia ini adalah penjara. Tentunya ungkapan seperti ini tidak berlaku secara mutlak, karena juga banyak kok orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini sudah merasakan betapa nikmatnya kehidupan tanpa terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tanpa terkait dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Itulah gambaran tentang kenikmatan karena mengenal Allah Ta'ala. Fasulun wa alam anna nafsa bani Adam. Sampun apa malih niki? Setengah 10 niki. Nang kene tok ngaji ku sing nggawe pengajian nari jamaah. Wis apa terus. Soalnya kula mboten purun egois. Nah kula maca ngeten kuwi wasi kae. Lah tapi sing ngrungokne iki ana sing selak kepengin istirahat, ono sing selak kepengin ketakilan, ono sing wis macem-macem ya. Pasulun sama dengan pun. Niki kantun kedik niki, insyaallah 2 atau 3 pertemuan malih pun khatam nih. Oke, ganti kitab malih. Khatam ganti kitab nopo baleni malih. Baleni malih gak muda-muda kelas ya. Idealnya ganti kitab sambil memahami kitab yang sudah kita pelajari. Jadi mangke ganti kitab sampai
nyinggung pelajaran sing wis liwat diyen ngoten. Bisa menten diyen pun monggo balikan moderator. Demikian tadi suatu penyampaian yang sudah kita mungkin daripada jamaah setelah kita mengenal apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin pendapat yang saya tangkap dari awal tadi dapat membahas tentang mungkin ada banyak dan poin. Kalau kali ini kami mencoba mungkin dari ada kata-kata dalam teman-teman yang ada pertanyaan atau yang saya sampaikan tadi yang sesuatu tadi. Kalau Bapak yang akan bertanya kebiasaan itu mulai dari sebelah tangan kemudian nanti tanya. Kalau Bapak yang akan di sebelah tangan saya nangin dan saya menjadi mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati wa shurna udan fi zumrati wastamil alsinatana fi madahihi wa nusrati wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi wa mitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna min al-ghafilin anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور واغفرنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وجميع مشايخنا
Agak,